اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ کتاب مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت اور شادمانی کا باعث ہو۔ دنیا میں جنگ و جدل اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ ابھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ سیز فائر ہوا، لیکن پھر سے جھڑپیں وغیرہ چل رہی ہیں، اور یہ بھی ملک ایسے ہی ہیں دونوں، کبھی 65، کبھی 71، کبھی 2025، آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کا بھی جو کانفلکٹ یا کشیدگی ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جنگیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ چند سالوں میں ایک بڑی جنگ یوکرین اور رشیا میں لگی ہوئی ہے، دوسری بڑی جنگ فلسطین اور اسرائیل کی ہے، اور ان جنگوں کے علاوہ بھی، یہ تو بڑی جنگیں ہیں، ان کے علاوہ شام، سوڈان، ایران، ہیتی، میانمار، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں میں مختلف معاملات لے کر لڑائی جھگڑے کشیدگی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ضرور ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ یہ جو پورا پس منظر ہے جنگوں کا، اس کے تعلق سے باخبر ہوں، اور جنگوں کے تعلق سے کتاب مقدس میں ایک پورا پس منظر ہے، واقعات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے ایک متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں، جہاں لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ مزید لکھا ہے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، کبھی ورلڈ وار 1 ہوتی ہے، کبھی 2 ہوتی ہے، اور شہر لڑ پڑتے ہیں، ممالک لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ یہ واقعات گزشتہ سالوں میں بھی ہوئے اور ابھی بھی جاری و ساری ہیں۔ لیکن ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ کال پڑ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کال ہے، زمین بنجر ہے، اور پھر اس کے علاوہ افریقہ کے علاقے، مصر کے کچھ علاقے، لیبیا کے علاقے، سوڈان کے کئی علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی کال پڑتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں یا علاقے ہیں جہاں پہ گزشتہ سالوں میں یا 2025 میں ہی زبردست قسم کے زلزلے آئے۔ حالیہ دنوں میں تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا شاید، میانمار اور تھائی لینڈ اور گردونوا میں کس طرح سے زلزلے نے تباہی پھیری۔ تو جنگیں بھی ہیں، بھونچال بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کال بھی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ خبردار، تم نے گھبرانا نہیں ہے، ان باتوں کا وجود میں آنا ضرور ہے۔ بڑی بڑی جنگیں جو ہو رہی ہیں ان میں سے یہ کلام میں لکھا ہے، یوحنا رسول کہتا ہے، مجھے عصا کی مانند ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی۔ یہ لکڑی ایک میئرنگ ٹول ہے، جس طرح سے پیمانے کے لیے ہم ٹیپ یا اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ مقدس، خدا کے مقدس کو ناپ، اور پھر قربان گاہ کو ناپ، اور پھر عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور پھر صحن کو جو مقدس کے باہر والا حصہ ہے خارج کر دے اور اسے مت ناپ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے نبوت کرتے ہوئے ایک نبوت یہ بھی کی تھی، جب اس کے شاگرد یسوع کو ہیکل دکھاتے نا،
हैकल हेरोदीस जो थी, जो हेरोदीस ने तामीर करवाई थी, वो बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी आलीशान थी। पहले सुलेमान ने बनवाई थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। फिर उसके बाद जुरबाबल के वक्त में वो बनी, और उसी को बाद में अपडेट किया था हेरोदीस ने। बिल्कुल इतनी जबरदस्त बना दी थी कि आलीशान थी वो, और लोग इमारत को देखते रह जाते थे। और जब यीशु वहां पे थे तो शागिर्द यीशु से कहने लगे, उस्ताद वे जरा इमारत वे तू हैकल दी, इतना खूबसूरत महंगा पत्थर, और क्या बात है। और यीशु ने तारीफ तो नहीं कही, लेकिन नबूवत एक कर दी, और वो क्या थी कि वो वक्त भी आता है कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। यानी हैकल की बात थी कि वो वक्त आने वाला है कि हैकल मस्मार कर दी जाएगी और ये फिर यहां पे कायम नहीं रहेगी। तो 70 में तकरीबन 37-38 साल मैक्सिमम लगे होंगे, ये नबूवत पूरी हुई। जनरल टाइटस रोम का एक जनरल था, उसने हैकल हेरोदीस जो उस वक्त कहलाती थी उस पर हमला करवाया और उसको तबाह कर दिया, मस्मार कर दिया मुकम्मल तौर पर। उसकी सिर्फ एक दीवार बची थी जो आज तक बची हुई है, उसको दीवारे गिरिया कहते हैं, वेलिंग वॉल, जहां पे वो आके गिरिया, आहो नाला और रोना करते हैं और दुआएं मांगते हैं। पिछले 2000 सालों से ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। यीशु की नबूवत वहां पे पूरी हुई थी, और अब खुदावंद यीशु मसीह आने वाले वक्त के ताल्लुक से कुछ बातें बताते हैं मुकाशवा की किताब में। यहां पे लिखा है कि तू जो आउटर कोर्ट है, जो सेहन है, उसकी मैयर ना कर, उसकी मैयरमेंट को रोक दे। अब ये जो सेहन है, ये पहले पहल जब हेरोदीस ने भी जो हैकल बनवाई थी, जरबाबल वाली अपडेट की, और जो हैकल सुलेमानी थी, उसमें एक हिस्सा बाहर वाला सेहन गैर कौमों के लिए रखा जाता था। ये समझे खुदा का फजल था उनके लिए भी। एक हिस्सा होली एंड होलीज कहलाता था, पाक तरीन मुकाम जिसको कहते हैं। एक हिस्सा पाक मुकाम कहलाता था, जहां पे यहूदी इबादत करते थे, और बाहर एक सहन होता था। सहन के भी 2 पोर्शन होते थे, एक तरफ औरतें होती थी, एक तरफ मर्द, और वो गैर कौमों के लिए होता था। अब जो गैर कौमें होती थी उनको भी कहीं ना कहीं आके स्टे की जगह या इबादत की जगह मिल जाती थी। इसीलिए तो कलाम में लिखा है, मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। तो अब जो जगह है वो वाली, खुदा का कलाम कहता है कि तू इसको मैयर ना कर, क्योंकि ये हिस्सा गैर कौमों को दे दिया गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह असल में उसको बता रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, अब ये गैर कौमों के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर। वैसे परमिशन से इबादत करना वो एक फर्क बात है, लेकिन इख्तियार होना या दे दिया जाना ये फर्क बात है। और दे दिए जाने की जो नबूवत थी, ये फिर चंद सालों बाद पूरी हुई, जब इस्लाम का राइज हुआ। मुख्तलिफ खुलफा आए, मुख्तलिफ लोग उनके वॉरियर्स आए, और एक वक्त आया उन्होंने फलस्तीन पर हमला किया, यरूशलेम पर हमला किया, और वहां पे उन्होंने अपना पहला किबला बनाया। और जिस जगह पर उन्होंने बना दिया, वो जगह वही थी जिसको यहां पे लिखा कि ये सहन है, ये गैर कौमों को दे दिया गया। अब बुनियादी तौर पर झगड़े की वजह यही है, वहां पे कब्जा हो गया, और इन्होंने जिस जगह पर एक गोल्डन सी बड़ी सी बिल्डिंग आपको नजर आती है, उसको हरमुल शरीफ कहते हैं। 2 बिल्डिंग्स हैं इस्लाम ने जो बनाई है, उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद है। ये जो अभी हालिया बमबारी हुई है ना वहां पे, वो बम्बार्टमेंट में मस्जिद अक्सा को भी मतलब समझे कि उसके भी ऊपर असर उसका हुआ है, बुनियादें हिली है उसकी भी। तो ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, ये जगह उनको दे दी गई। अब वहां पे मस्जिद है, और उस मस्जिद की वजह से वहां पे हैकल बनाने में दुश्वारी पेश आती है। इसलिए जब से यहूदी अपने पूरे पावर में आए हुए हैं ना, उनकी कोशिश ये है कि ये किसी तरीके से यहां से आगे पीछे हों और हम यहां पे अपनी दोबारा से हैकल बना सकें।